یہ میری بات غور سے سنیے گا جناب والا. ہاں آپ سے بات کر رہا ہوں جی, آپ سے ہی بات ہو رہی ہے. یہ کہ بھارت اور امریکہ نے 4 ملٹری فاؤنڈیشن ایگریمنٹ سائن کیے ہیں. یہ سن کر نا یقین کریں دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو. پاکستانی خود کو محدود کر لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے دنیا پاکستان سے باہر نہیں ہے, پاکستان سے باہر بسنے والے لوگ سارے سازشی برے اور خراب ہیں. بہت عرصے سے میں کچھ 3-4 سال سے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا چائنا کے ساتھ پھٹا ہوا تو امریکہ لڑے گا کہ انڈیا کے بیہاف پہ. انڈیا نے اپنے سارے ٹوکرے جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں امریکہ کے اس میں. برشانی صاحب, آج امریکہ کے اندر بھارت کے ڈیفنس منسٹر موجود ہیں اور ایک ایگریمنٹ انڈیا نے کیا ہے جسے سوسا کے نام سے جانا جا رہا ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت کہا جا رہا ہے کہ انڈین اور امریکن فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ہر جگہ پہ سپورٹ کریں, اور ان کا ہم پر کوئی اثر نہیں اور ہمارا ان پر کوئی اثر نہیں, کیونکہ ہمیں شروع سے یہ بتا دیا گیا کہ صرف دنیا کے اندر دنیا کے نقشے پر صرف ہم ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں. ایک ہے انڈیا بھی بہت سا تیل لے رہا ہے ایران سے, بریکنگ دی ایمبارگو, مگر انڈیا کے اوپر یہ سینکشنز نہیں لگاتے. انڈیا از ٹو امپورٹنٹ کنٹری فار دیم. اچھا, اسی تناظر میں ہماری یہاں ایک بڑی مؤثر لابی ہے کاروباری حضرات کی, افراد کی, جو چاہتے ہیں کہ جی بھارت سے قیمت کے اوپر تجارت ہو, اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ وہیں سے ہو کے گزرتا ہے. امریکہ کی اجازت کے بغیر آپ ایران سے تیل نہیں خریدیں گے جی, آپ ایران سے پائپ لائنز نہیں بنائیں گے ایٹسیٹرا, اور اگر کریں گے تو پھر ہم سینکشنز. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایسا سٹیپ انہوں نے لیا. انڈیا کو اگر امریکی فوج ہر مقام پہ سپورٹ کرتی ہے تو پاکستان کا ڈیفنس تو بہت کمزور ہو جائے گا میرے صاحب. تو اس پہ ذرا بتائیں کہ کیا پاکستان سے کوئی ملک اس پہ کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ہمیں مل سکتی ہے, کیونکہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ سے اور مزید انسیکیور ہوتا ہے. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی اسپیشل کی ایک اور نئے ویڈیو میں. دوستو ایک بہت بڑی نیوز آئی, نیوز یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت جو ہے وہ مل کے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیل جو ہے انہوں نے اس پہ سمجھوتا کر لیا, جس کو دیکھ کر پورے پاکستان اور جو چین ہے اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ہمارے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ بناسک جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ جو ڈیل ہے یہ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے جب بھارت کے پردھان منتری جو ہیں وہ یوکرین کے دورے پہ ہیں, اور یہ دکھاتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری کہیں پہ بھی رہیں لیکن جب بات آتی ہے دیش کی تو وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی رکشا سودا جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے کیے گئے ہیں وہ بھارت کے ہت میں ہی رہے ہیں. اور اسی لیے پوری دنیا میں یہ چرچا بنی ہوئی ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ ڈیل لگاتار بھارت کے یہ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, ادھر بھارت کے ساتھ ادھر رسیا کے ساتھ, یہ کیسے کر پا رہا ہے بھارت. کیونکہ پاکستان کی بات کی تو پاکستان کی ڈپلومیسی کی بات تو پاکستان بہت اچھے طریقے جانتا ہے کہ وہ آج تک کچھ نہیں کر پائے ڈپلومیسی میں, اور اسی لیے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ بھارت آگے کر ایسا کر کیسے لیتا ہے. تو چلیے ویڈیو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے ان سب چیزوں پہ کیا ریئیکشن ہے. پچھلے سال انڈیا کے وزیر اعظم جب امریکہ گئے تھے تو ایک کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا اور امریکہ نے سائن کی تھی. میرے صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کو اگر امریکی فوج ہر مقام پہ سپورٹ کرتی ہے یہ کتنا کوئی ہسٹوریکل چیز ہے؟ اور دوسرا, اس وقت میں جب چائنا جو ہے وہ ایک میجر انڈیا کے لیے پرابلم ہے. دوسری طرف میرے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان سے کیا کوئی ملک اس طرح کا ایگریمنٹ سائن کر سکتا ہے؟ چائنا جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے مشکل میں ہے, اس کے لیے بھی چیلنجز موجود ہیں, ہمارے لیے بھی چیلنجز ہیں کہ اگر انڈیا کو امریکہ اس لیول پہ سپورٹ کرنے لگے گا تو پاکستان کا ڈیفنس تو بہت کمزور ہو جائے گا میرے صاحب. تو اس پہ ذرا بتائیں کہ کیا پاکستان سے کوئی ملک اس پہ کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ہمیں مل سکتی ہے, کیونکہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ سے اور مزید انسیکیور ہوتا ہے, اور اس کی کیا امپلیکیشنز لگتی ہیں چائنا اور پاکستان کے حوالے سے, یہ جو انڈیا اور امریکہ کی فوجوں کا آپس میں اس طرح کا تعاون ہے؟ دیکھیں جی, اس بات کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ چونکہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیفنس کمزور ہو رہا ہے, اس لیے انڈیا اور بھارت یہ کام نہ کریں بلکہ چھوڑ چھڑا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی اس سے جو ہے یہ نقصان ہو جائے گا. وہ اپنا ایک جو ہے اسٹریٹجک ڈپلومیٹک جو ان کی ہو رہی ہے پروگریس مختلف جگہوں پہ اور مختلف فیلڈز میں, یہ اس کی ریفلیکشن ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے انڈیا اور بھارت دونوں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ نیٹو ٹائپ یا نیٹو سے بھی بیٹر بہت معنوں میں, بلکہ اس سے بھی کئی حوالوں سے, چونکہ نیٹو کا بھی ایک لیمیٹڈ جو ہے وہ مینڈیٹ ہے, تو وہ کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ایگریمنٹس
साइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है, जो इस तरह की इंडिया पाकिस्तान भारत स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इसकी जो एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करता है, उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब ये नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। ये बुनियादी बात थी आपकी जो है वो जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, या आप कह लें 4-5 साल पहले तक भी ये बात दुरुस्त थी कि आप ये देखते कि ये जो अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान जो एक नई सफ़बंदी हो रही है, एक नई जो है वो अलाइंसेस डेवलप हो रहे हैं, मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है, इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। तो उस वक्त तो आपने जो है इस क्वेश्चन को कंसिडर ही नहीं किया। अब ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अब ये है कि ये एक बहुत ही ठोस किस्म का सॉलिड आप समझ लें कि एक पार्टनरशिप मौजूद है। हुसन जो एशिया पैसिफिक जो के हवाले से हम बात करते आए हैं बहुत अरसे से, और जो इंटरनेशनल जहाँ कहीं भी चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक आपस में कोई अगर टेंशन है या अनइजीनेस है तो उसमें उन्होंने कई मायदे करके तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक नया मैंडेट एक दूसरे को दिया है, जिनमें से एक ये भी है और ये पहले से इन प्लेस है। आप देखें ना, अगर आप साउथ पैसिफिक के हवाले से जो हम बात करते हैं, जो पार्टनरशिप की बात हो रही है गुज़श्ता 2-3 सालों से, और ये जो छोटे छोटे अलायंसेस बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जापान ये इस हिसाब से, तो वो सब इसी को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब उसको उन्होंने थोड़ा सा एक ब्रीफ अंदाज में जो है एक पेपर पे लाया है, जो कि अल्टीमेटली होना था। रहा सवाल इसके इम्पैक्ट का, तो मैं समझता हूँ कि इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है भाई। पाकिस्तान इस रेस से बाहर है। उसकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, और जो कुछ बचा था वो अफगानिस्तान के हवाले से था, जहाँ पे पाकिस्तान या तो इम्प्रेशन दे रहा था कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की पोजीशन में हैं, एक फेक किस्म का इम्प्रेशन, या इनफैक्ट उसकी कहीं अगर कोई इस तरह का आप यूं कह सकते हैं कि असर सुख था भी, तो ये जो अफगान गवर्नमेंट का नया उन्होंने जो स्टैंड लिया और बड़ा सख्त स्टैंड लिया है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और अपने आप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है सेपरेटली फ्रॉम पाकिस्तान के जो इलाकाई रीजनल स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उससे। तो उसके बाद तो किस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि आपकी सारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको आप कहते हैं वो जाके रुकती थी अफगानिस्तान पे। उस हवाले से आपका एक जो है वो सेंट्रल एशिया में एक जगह एक स्पेस बनती थी। उस हवाले से जहाँ पे जो नए उभरते हुए ख़तरात हैं जैसे दाश है या इस तरह की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूचर में इस इलाके के पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, उनको आप किसी न किसी तरीके से बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ कर सकते थे। वो टाइम अब गुजर गया। अब ये जो मायदा हुआ है, इस तरह के कई मायदे न सिर्फ आप देखेंगे बल्कि उन पे अमल भी होता देखेंगे। और पाकिस्तान जिस तरह की मैस में गिरफ्तार हो गया है इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो जिस तरह की आइसोलेशन में चला गया है रीजनल पॉलिटिक्स में, और जिस तनाई का शिकार हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए तो आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है। अब इसका इज़हार कब होता है किसी मटेरियल शक्ल में, ये आपको किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट का इंतजार करना पड़ेगा। मुमकिन है कोई नेक्स्ट वाक़या हो जाए अफगानिस्तान के अंदर से ही, जो कि यहाँ पे जो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें उनको पनाह दी जा रही है वो कोई ऐसी हरकत करें जो कि इसका जो है ट्रिगर पॉइंट बन जाए, तो तब जाके जाहिर होगा कि कौन कहाँ खड़ा है। ब्रिज साहब, आपको नहीं लगता कि दो मैं फैक्टर इसमें थोड़े से आपसे और भी चाहता हूँ थोड़ा एलैबोरेट कर दें, क्या चाइना कहीं आपको नजर आता है पाकिस्तान की असिस्टेंस में? क्योंकि चाइना एयर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की तो बिल्ड कर रहा है, इसमें वो फाइटर जेट्स भी उन्होंने दिए हैं कुछ। तो दोस्तों जैसे आप इस वीडियो में देखा कि जो कमर सिंह है उसका ये कहना है कि भारत आखिरकार
कैसे कर लेता है कि वो एक तरफ तो अमेरिका से सौदा कर ही रहा है, दूसरी तरफ रसिया से भी सौदा कर लेता है। और अमेरिका और रसिया जो है वो दोनों सबसे कट्टर दुश्मन है। और अगर बात की जाए तो दुनिया का हर मुल्क जो है वो किसी न किसी के सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन भारत की बात कीजिए तो भारत किसी के सपोर्ट में नहीं खड़ा है। भारत को जहां से भी फायदा मिलेगा भारत वो काम करेगा, और ये कहीं न कहीं भारत की ताकत को दिखाता है। और भारत की जो पॉलिसी रही है, जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, ये कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत अच्छा रहे, क्योंकि ये जो रक्षा डील जो है वो अमेरिका के साथ अब हुआ है, ये आने वाले दिनों में भारत की आर्मी के लिए, भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो है वो और भी नए इक्विपमेंट्स जो है वो जो नए हथियार हैं वो भारत आएंगे, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान जो है वो इसको देख के परेशान है। तो दोस्तों साथ में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।